سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے پوزیشن ہولڈر طلباء و طالبات کو مبارکباد دوں گا کہ آپ کی جو محنت تھی وہ رنگ لائی اور آپ اتنے قابل احترام ہیں ہمارے کراچی کے پوزیشن ہولڈر. ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. یہاں 1.5 لاکھ طالب علم بورڈ کے امتحان میں بیٹھتا ہے اور اس میں پوزیشن حاصل کرنا اور اتنی ہائیسٹ پرسنٹیج لے کر آنا یہ صرف کراچی کے لیے فخر نہیں ہے بلکہ پاکستان کے لیے بھی آپ قابل فخر ہیں. عزیزان محترم، ہم اس طرح کی تقاریر اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے یہ جو پوزیشن ہولڈر طلباء طالبات ہیں ان کی مکمل طور پر حوصلہ افزائی ہو سکے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں جس طرف اشارہ پروفیسر یاسین شیخ صاحب نے کیا کہ ہماری ملک کی جو بیوروکریسی ہے اور ہماری ملک کی جو حکومتیں ماضی میں بھی رہیں اور جو موجودہ حکومتیں بھی جو رہیں تو یہ ہمیں مخلص نظر نہیں آتی. ابھی چند دن پہلے صوبائی وزیر تعلیم کا یہ بیان آتا ہے کہ لوگ حکومت سے مطالبہ کریں کہ تعلیم کا بجٹ بڑھایا جائے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو خود بااختیار ہیں، خود وزیر ہیں اور یہ اپوزیشن کا کردار آپ کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہمارے معاشرے کے اندر چل چکا ہے ان وزراء کا اور ان حکومتوں کا، جس سے ہمیں بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہیں رکھنی چاہیے. ہمیں اپنے بلبوتے پر اپنے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، اسے مضبوط کرنا ہے. اور یہ کام جو ہم کر رہے ہیں دراصل یہ حکومت کو کرنا چاہیے کہ وہ بہت شاندار طریقے سے ان بچوں کے لیے تقریب کرے. ہم محدود وسائل رکھتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ان بچوں کے لیے کرتے ہیں. لیکن دراصل یہ ذمہ داری جو بنتی ہے یہ حکومتوں کی بنتی ہے کہ ان کو بھرپور طریقے سے ان کو سراہا جائے، ان کو میڈیا پہ لایا جائے، زیادہ سے زیادہ ان کو اعزازات سے نوازا جائے، ان کو کیش پرائز اور ایوارڈ دیے جائیں تاکہ یہ مزید محنت و لگن سے یہ پڑھ سکیں. اور پھر جب یہ ان کو اتنا سراہا جائے گا تو یقیناً آنے والے وقتوں میں یہ پاکستان کی بہتر طور پہ خدمت کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ حکومتیں اس طرح توجہ نہیں دیتی تو فانوس نے کچھ بڑھ کر ان بچوں کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہم کرتے رہتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ طالب علم ہمارے روشن پاکستان کی ضمانت ہیں اور انہی سے پاکستان کی بقا ہے اور انہی سے پاکستان چلے گا. اور اس وجہ سے ان کو جتنا بھی سراہا جائے میں سمجھتا ہوں کم ہے. ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر پھیلی ہوئی لاقانونیت ہمیں نظر آتی ہے، ہمیں دہشت گردی نظر آتی ہے، ہمیں ایک بہت بڑی مافیا یعنی ڈرگ مافیا منشیات کے ذریعے سے ہمارے لاکھوں نوجوانوں کو مفلوج کر رہی ہے. ہم نے بہت قریب سے ان نشے کے عادی افراد کو دیکھا ہے. اس میں میڈیکل کالج کے طلباء ہوں، چاہے وہ انجینئرنگ کے طلباء ہوں، غرض یہ کہ ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے نوجوان اس لت میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. ان لوگوں کی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کا جو قیمتی اثاثہ ہے اسے ضائع کر دیا جائے. لیکن فانوس جیسی تنظیمیں ان کے سامنے سینہ سپرد ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں کہ ہم اپنی جد و جہد سے اپنے یہ قابل احترام اساتذہ کے تعاون سے اور اپنے طلباء کی مدد سے منشیات کو مؤثر طور پہ روک نہ سکیں. عزیزان محترم، بات کچھ اس طرح کی بھی آئی، انیکا منہاج صاحبہ نے بھی کہی، ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نے بھی کہی. ہم نے کبھی بھی پبلکلی طور پہ یا ویسے بھی آپ جانتے ہوں گے کہ ہم نے چندے کی اپیل کبھی بھی نہیں کی. حقیقت میں ہم نے کبھی رسید بک بھی نہیں چھپائی. نہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کے ہمیں کوئی چندہ دے، کوئی اس طرح کی مطلب گرانٹ کرے کہ جس سے پھر بعد میں ہم احتساب کے کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں. اگر جب ہم نے اپنی عمر گزار لی اور ہم اس عمر میں گئے جب ہم آپ جیسے بچوں کو پڑھاتے تھے، دیکھتے تھے، تو ہمیں اچانک ایک دن انکشاف ہوا کہ ایک ہے نشہ جو لوگ قصدن کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں. نہ وہ جام کا نشہ ہے کہ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ اور ساغر نہیں ہوں میں، ایسا بھی نہیں تھا. تو پھر کیا تھا؟ دیکھا کہ جیسا بتایا انہوں نے کہ نالوں کے نیچے اور گلی کوچوں میں لوگ ہیں اور کچھ پی رہے ہیں. پہلے تو ہلکے نشائے کرتے تھے، وہ سگریٹ میں لگایا کرتے تھے، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ کسی پنی کے اوپر لگا کے پی رہے ہیں. مجھے اس وقت تلخ تجربہ ہوا اور بڑا شدید دھچکا لگا مجھے جب میرے ایک انتہائی عزیز میرے فرسٹ کزن کا ایک بیٹا، جسے میں نے دیکھا تو وہ 6 فٹ کا ایک بہت کڑیا جوان تھا. اس کی مونچھیں گرتی تھیں اور وہ یقینی طور پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی سلور کی بالٹی میں تقریباً 1.5 کلو دودھ پی جایا کرتا تھا اور اسے کسی دشمنی میں یا کسی عادت میں کسی نے اس کو نشے میں لگا دیا.
जब मैंने दोबारा उसे देखा तो वो नंग धड़ंग आधे लिबास में एक बांध की चारपाई पे अधमुआ पड़ा था और वो किसी सूरत में उसका नशा जाता नहीं था और वो उसको दाखिल किया करते थे। पंजाब में रहते थे वो, मुझे जाना होता था, छुट्टियों में देखा करता था मैं जाकर। एक दिन अचानक मालूम ये हुआ कि उसकी रात में डेथ हो गई और डेथ का सबब भी क्या था कि उसने घर वालों को नहीं बताया। वो अपने इलाज के लिए किसी अस्पताल में गया, बता रहा हूं मैं आपको, ये वाकया बताता हूं आपको मैं। वो किसी अस्पताल में गया और वहां जाने के बाद जो है उस अस्पताल में उससे पैसे तो कुछ दिए ताकि जब उसके वाले दौरों से वापस आ जाएं तो वो सेहतमंद होकर के सामने जाए। मगर हुआ ये रात में कि किसी वक्त रात में उसको ठंड लगे और उस इलाज में कोई कोताही भी और थोड़ी देर बाद उसकी ऑक्सीजन खत्म होना शुरू हुई तो उन्होंने ये जान के कब कपा रहा है कुछ कंबल डाल दिया और वो ऑक्सीजन खत्म होते होते सुबह 4 बजे उसका इंतकाल हो गया। जब मैं उसकी तदफीन में यहाँ से लाहौर गया तो मेरे सामने 2 मंजर थे। एक वो मंजर जब मैंने उसके 6 फीट का एक इंतहाई भारी भरकम लहीम शहीम जवान देखा था और एक वो मंजर देखा कि वो एक बिल्कुल मुनहनी सा एक मुर्दा लाश में तब्दील हो चुका था। तो जो अफसोस इंसान के इंसान को होता है वो मुझे अफसोस हुआ और उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि ये नशा कौन सा है और ये नशा हमारी कौम को किस तरह खा रहा है। उसके वालिद मर गए, इंतकाल कर गए उसके गम में। मैं ये बात फानूस के हवाले से कहना चाह रहा था कि इन्होंने अपनी सी कोशिश की और कर रहे हैं। इतने बड़े जहान में जहां और कराची जैसे शहर में जो अपनी ज़ात में समंदर है, यहाँ पर बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं। मोहतरमा निगर फातिमा भी यहाँ मौजूद हैं, ये रफ़ी भी हैं, रफ़ी को हम एक अरसे से जानते हैं, काम देखते हैं। तो वही बात जो यासिर शेख साहब ने किसी हिकायत के हवाले से कही थी, मैं भी चूँकि किसी बहाने गुफ्तगू करने का मौका तलाश करता हूँ तो वो जब एक जगह आग लगी और बहुत सारे हनी साहब चरिंद परिंद पानी लेकर पहुँचने लगे और बुझाने लगे इंसानों के साथ, आग बुझती नहीं थी तो एक नन्ही सी चिड़िया भी अपने चोंच में पानी लेकर आई। उसने कतरा डाला और लौट जाने लगी तो हाथी और ऊंट उसको देखकर हंसने लगे और उन्होंने कहा कि तुम अपनी जान देखो, शोले देखो, अगर एक शोला ऊपर लपक भी गया तपिश पाऊंगी, जल के खाक हो जाओगी। तो उसने कहा खाक तो हो जाऊंगी मगर कम से कम मैं आग बुझाने वालों में शुमार होंगी, आग लगाने वालों में शुमार नहीं। मैं समझता हूँ कि फानूस की ये कोशिश भी आग बुझाने वाले उन लोगों में से है जो अपनी ज़ात और अपनी खिदमत से, उसके एतराफ़ से, उसकी सफात से, उसकी सताइश से मावरा होकर कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो NGOs ख़ास तौर से सिंध के अंदर और पाकिस्तान लेवल पे भी काम कर रहे हैं, उनकी 2 ख्वाहिशात होती हैं। क्योंकि यहाँ इस डिपार्टमेंट में आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि लास्ट ईयर मैंने एक टेंडर दिया था अखबार में, तो मेरे पास 60 NGOs ने अपनी प्रोफाइल भेजी थी। प्रोफाइल वो एक अपनी किताब जो है पूरा रिकॉर्ड अपना बना लेते हैं, उसमें चंद अच्छी अच्छी खूबसूरत तस्वीर लगा देते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उनकी तस्वीर छपी होती हैं और बड़ी बड़ी स्कीमें जो हैं वो उन्होंने बनाई होती हैं और आगे चल के उन्होंने इतने सुहाने ख्वाब दिखाए होते हैं कि अगर इनको ये स्कीम मिल जाएगी या इसमें इनको ये शेयर मिल जाएगा तो शायद ये उस आवाम की या उस एरिया के लोगों की तकदीर बदल देगी। छोटी सी मिसाल आपको दूंगा, क्योंकि इस वक्त मुझे बहुत सारे NGOs जो लोकल भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं उनके साथ काम करने का इत्तेफाक से मौका मिला है। थरपारकर के अंदर, अगर थरपारकर ज़िले की पूरी हिस्ट्री हम ले लें, उसमें जितना पैसा NGOs के ज़रिए वो क्लेम करते हैं उनके प्रोफाइल में से हमें नज़र आता है, जितना पैसा आज तक उनके ज़रिए थरपारकर के अंदर उनकी फिगर के मुताबिक जो डेटाज आई है हमारे पास, अगर वो पैसे को हम जोड़ लें तो मेरे ख्याल में इस वक्त थरपारकर कराची से ज़्यादा तरक्की याफ्ता इलाका होता। लेकिन सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। 57 बरस के बाद भी 58वीं हमने जो है यौम आज़ादी कल परसों मनाई है, लेकिन इतने बरस गुजरने के बावजूद भी अब वहाँ पर हर गांव के अंदर जो है
पानी मुयसर नहीं है जो इंसान की बुनियादी जरूरत है। सिर्फ वो एनजीओ जो हैं अपनी तख्तियां, आप जहां भी थरपारकर के अंदर जो लोग गए होंगे, मेरा तो आना जाना लगा रहता है, हालांकि थरपारकर से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वहां सिर्फ उनके नामों की तख्तियां लगी होती हैं, फलां तंजीम फलां तंजीम फलां तंजीम फलां तंजीम। और जब मुख्तलिफ गवर्नमेंट के फोरम पे वो बैठते हैं, जब इंटरनेशनल डोनर्स के साथ वो जाके कोऑर्डिनेट करके हमारे सामने आते हैं, तो उस वक्त मुझे ताज्जुब होता है कि इनका काम कुछ भी नहीं किया होता। जो डेटा इन्होंने उन इलाकों से इकट्ठी की होती है, उस डेटा के पैसे वो डोनर से ले चुके होते हैं, उनका मुआवजा उनको पहले मिल चुका होता है। और थरपारकर के अंदर जो उन्होंने, जो वहां पर कोयला है, जो वहां पर पहाड़ है, वहां पर थरपारकर के अंदर ऐसा भी एक पहाड़ है कि जिसका मार्बल जो है, आपका जो एफटीसी सेंटर बना हुआ, उसके ऊपर जो ब्राउन मार्बल लगा हुआ, वो थरपारकर का मार्बल है। वहां चाइना किले है, उनके ठेके उन एनजीओ के रिश्तेदारों के पास है। उनका मकसद सिर्फ थरपारकर के अंदर यही है कि जी उनके यहाँ जो भी मैदनियात निकल रही उनके ठेके लेने हैं, और नाम जो है वो एनजीओ का अपने ऊपर रखा है, और उसी एनजीओ के तहत जो है वो दूसरे लोग जो है जो खवातीन की मदद करने जाते हैं, जैसे फिजा ट्रस्ट